السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین، آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی روزی پر، تھوڑی سی آمدنی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے راضی رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی روزی پر قناعت اختیار کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی تھوڑی سی روزی پر راضی رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے سے نیک اعمال پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں ایک بہت بڑا احسان جو اللہ کی طرف سے ہم پر ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی روزی پر راضی رہنے اور قناعت اختیار کرنے کی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ محترم ناظرین، جس آدمی کے اندر قناعت کی صفت پیدا ہوتی ہے، جس انسان کے اندر اور جس کامل مومن کے اندر قناعت کی صفت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ انسان اپنے اندر بہت ساری صفات لانے والا بنتا ہے اور بہت ساری دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی مصائب سے، دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ قناعت کی صفت اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ ہوس کے اندر ڈوب کر وہ زیادہ روزی کے کمانے کے چکر میں وہ بہت سارے فتنوں کا آماجگاہ بن جاتا ہے، بہت ساری مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، بہت ساری آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، اللہ رب العزت در حقیقت اس میں قناعت کی زندگی اختیار کرنے والوں کی طرف سے تھوڑے سے اعمال بھی اگر وہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس تھوڑے سے اعمال پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، اور یہ مقولہ بہت مشہور ہے، کہ جو آدمی اپنے اندر قناعت کی صفت پیدا نہیں کرتا، جو انسان اپنے اندر قناعت اختیاری کا شیوا اختیار نہیں کرتا، ویسے وہ بہت ساری آزمائشوں کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ ایک بہت مشہور مقولہ ہے، وہ مقولہ یہ ہے کہ جس سے تو استغنا کرے اس کا تو ہمسر ہے، یعنی اس کے دینے پر مجبور نہیں، اور جس کی طرف احتیاج پیش کرے، جس کے پاس تو اپنی ضرورت پیش کرے، اس کا تو قیدی ہے، اور جس پر احسان کرے اس کا تو حاکم ہے۔ یہ بہت مشہور مقولہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ قناعت کی صفت اختیار کرتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا پیغام اور میسج ہے جو لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کرتے ہیں اور قناعت کی زندگی اختیار نہیں کرتے، لالچ اور حرص میں ڈوب کر وہ اپنی ضرورتیں لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی، جو نصیحت آج ہمارے لیے بھی بہت کام کی چیز ہے، اور ہمارے لیے بھی بہت ساری دنیا کی ڈپریشن سے، دنیا کے ٹینشن سے اور دنیا کے جھمیلوں سے آزادی کا اور دنیا کی تکلیفوں سے نجات پانے کا بہت ہی اکثیر نسخہ ہے۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ وہ نصیحت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود، تم اپنے اوپر زیادہ غم کو سوار نہ کرو، اس لیے کہ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو روزی تمہاری تقدیر میں اللہ نے لکھ رکھی ہے وہ ضرور تمہارے تک پہنچ کر رہے گی۔ تو محترم دوستو، ان ساری باتوں سے ہمیں ایک پیغام اور میسج ملتا ہے کہ انسان کو قناعت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ انسان کو اپنے ہی جتنی اپنی بساط ہے،
जितनी अपनी ताकत है उस ताकत के मुताबिक, उस बिसात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये तो हुआ कनाअत कैसे इख्तियार करें और कनाअत इख्तियार करने पर क्या क्या फजीलतें हैं। अब हम जानते हैं कनाअत कैसे जिंदगी में आएगी। कनाअत को लाने के लिए क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी में कनाअत पैदा हो जाती हैं। ऐसी 5 चीजें हैं जिनकी वजह से इंसान की जिंदगी में कनाअत की सिफत पैदा हो जाती है। सबसे पहली चीज है, इंसान जो है अपने इखराजात में कमी करें, अपने खर्चों में कमी पैदा करें। जितनी हमारे लिए ज़रूरत फ़िलहाल है उस ज़रूरत को सामने रखकर उतना ही खर्च करें, ज़्यादा इसराफ करने की कोशिश ना करें। इसलिए कि खर्चों में ज़्यादा इसराफ करने वाला ये शैतान का दोस्त होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये इख्तियार करें कि अपने अंदर इखराजात की कमी को लाएं। नंबर 2 पर फरमाया, अगर बक़दरे ज़रूरत मैसर हो तो आइंदा की फ़िक्र में ना पड़े, इसलिए कि ये बात तयशुदा है कि आइंदा की फ़िक्र जो है वक्त की खुशियों को छीन लेती है। आइंदा की तमन्ना और आइंदा की हिर्स के कोशिश में इंसान जो है वक्ती खुशियों से महरूम हो जाता है, वक्ती फ़ायदा उठाने से महरूम हो जाता है। तो इसलिए आइंदा की फ़िक्र में ज़्यादा कोशिश ना करें। नंबर 3 पर फरमाया, थोड़े पर कनाअत में लोगों से इस्तिग़ना की बहुत बड़ी दौलत और इज्जत हासिल होती है। इसलिए कि आदमी जब थोड़ी सी चीज़ पर राज़ी होता है और थोड़ी सी चीज़ पर राज़ी होकर कनाअत की सिफत अपने अंदर पैदा करता है तो बहुत बड़ी दौलत ये हासिल होती है कि वो लोगों के सामने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हाथ नहीं फैलाता, वो बहुत बड़ी इस्तिग़ना की दौलत से मालामाल हो जाता है। और नंबर 4 पर फरमाया, दुनियादार मालदारों का अंजाम सोचें और बेदीन सरवत लोगों का अंजाम सोचें। ज़माने माजी के फ़िरऔन, हामान, शद्दाद, ये ऐसे बड़े बड़े मालदार लोग थे कि इनके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन इन्होंने कनाअत की ज़िंदगी इख्तियार नहीं की तो इनका क्या अंजाम हुआ। और इनके अंजाम से हम ये सबक और सीख सीखें कि मैं किस तरीके से ज़िंदगी गुजार कर कनाअत की सिफत इख्तियार करके एक सक्सेसफुल और कामयाब इंसान बन सकता हूँ। और नंबर 5 पर फरमाया, माल के ज़्यादा होने में जो ख़तरात होते हैं और माल की ज़्यादती पर जो ख़तरात उस इंसान पर मंडलाते हैं, उन ख़तरात को सोचें, उनमें गौर करें और अपने मुताल्लिक सोचें कि मैं भी अगर इसी चीज़ में लगा हुआ हूँ तो फिर मेरा क्या अंजाम होगा। और अगर मैंने ये चीज़ अपने अंदर नहीं लाई और कनाअत की ज़िंदगी के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी तो फिर मेरा क्या हशर होगा और किन लोगों में शुमार होगा। मोहतरम दोस्तों, ये 5 बातें कनाअत की ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने अंदर पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम डिप्रेशन की बीमारी से नजात पाएंगे, हम सोसाइटी में एक इज्जत के साथ रहेंगे। अगर हमारे अंदर कनाअत की सिफत आ जाए तो फिर हम 4 लोगों में एक अपना मकाम, एक इज्जत पाकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल ज़िंदगी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी इन बातों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को एक कामयाब ज़िंदगी बनाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक दुआ या जुमला ज़रूर लिखें। और अगर आपको आज का ये मैसेज और आज का ये सबक पसंद आ जाए तो ज़रूर जो है इसे लाइक करें और दूसरों तक सवाब जारिया की नीयत से इस पैगाम को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।